समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेस दलर जे मसिक भाई भौणी माने आसतु आज आम देखा ईश्वर जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 34। आज आम देखा 18 रु एथे लिखा जाइए सेते बेले से मानकर यही कथार हमर और तार पुत्र शिखम सन्तुष्ट हेले। देखो एठार आम प्रथम देखी कि जिते बेले से दीना को कौन करी से जो शिखिम अच्छी से कौन कर भ्रष्टाचार कर कुकर्म कर सहित जहाद्वारा शिखिम एवं तार बापा कौन करुँच दीना सहित विवाह करने याकूब को भाई मान को एठारे कहते कि भाई मान कहते कि आमे तो सुन्नत लोक तुम्हें माने जदि सुन्नत हो ताहेले आमे कौन करवा आम कन्या को तुमको देवा और तुम कन्या मान आमे मध्य नेबा बोली एमाने कहते किंतु से माने कौन करुँच एठारे यही कथार होमर और तार पुत्र जिते कहले से माने यही विषय जिते डीनार भाई एवं बापा माने यही कथा को जिते राजी होती से माने मध्य संतुष्ट होती। पुणी से ही युवा अति शीघ्र से कर्म कला कारण से याकूबर कन्या ठारे अतिशय आसक्त थिला। सही शिखिम आपना पितृ परिवार समस्त अधिक संभ्रांत थिला। देखंतु एठारे से समस्त अधिक संभ्रांत थिला बोली लिखा जाइए। अनंतर होमर ताहार पुत्र शिखिम आपना नगर द्वार को आसी नगर निवासी मानक सहित कथबार्ता करी कहिले एही लोक माने आमानकर सहित निविरोध एणुक एमानंकु एही देश रे बास और वाणिज्य करने को दिया जाऊ कारण देख ए देश से निमंते यथेष्ट अटई पुणी आम मैंने से कन्या ग्रहण कर आम कन्या से देवा। देखो जिते बेले यही विषय माने कथोपकथन कर सारे याकूबंक परिवार सहित तो से कौन कर निजर नगर द्वार आसी से यही समस्त विषय को कहते कि से मानू आम जगार कौन करने को दियो बास करने को दियो एवं वाणिज्य करने को दि जाऊ एवं आमरी कन्या से देवा से कन्या आम ग्रहण करवा। मात्र से मानकर यही एक पण अच्छी कि आम मान मध्य प्रत्येक पुरुष जीवे से मानकर परि सुन्नत हेबे तेबे से माने आम मान संघरे बास कर एक लोक हेबाकु सम्मत हेबे। एवं यह मध्य कहते कि से माने गोटे माने पण करी से पणटी कौन है कि से माने जेपरि सुन्नत अच्छी आम मानकर प्रत्येक पुरुष माने जब आम सुन्नत हेबा ताहेले आमे समस्ते एका सहित बास करिबा एवं आम मानकर कन्या से मानकु देबा से कन्या मानकु आमे कोन करिबा ग्रहण करिबा एवं समस्ते कौन एक लोक हेबा बोली एठारे कहते। से मानकर धन संपत्ति और पशु कौन कि आम मानकर हेबो नाही केवल आमे माने से मानकर कथा अंगीकार करू ताहा हेले से माने आम मानक संगे दास करिवे एवं यही समस्त विषय से निजर नगर द्वार लोक मानकु कहते। सेते बेले होमर और ताहार पुत्र शिखिमर यही कथार ताहार नगर द्वार देई बहिर्गमनकारी समस्त लोक सम्मत हेले तहिरे ताहार नगर द्वार देई बहिर्गमनकारी प्रत्येक पुरुष सुन्नत हेले। देखंतु से नगर द्वार से प्रत्येक लोक एवं जगार बहिर्गमनकारी माने समस्ते कौन है एठारे सुन्नत होती। आ तृतीय दिन में से पीड़ित होते दीनार भ्राता सिमियोन एवं लेवी याकूबर यही दुई पुत्र आपना खड़ग घनी निर्भय नगर आक्रमण कर सब पुरुष मानक बध कले। जिते से नगर द्वार प्रत्येक लोक माने कौन होती सुन्नत होती जिते 3 दिन होती से बेसी माने बथा होची जहाद्वारा से माने कौन करुँच से माने बेसी परिमाण से दुर्बल होती। यही सुजोग को कौन करुचे दीनार भाई माने कौन कर सिमियोन और लेवी एटा को जाई से मानकु कौन कर खड़गरे आक्रमण कर बध करुँच पुणी हमर को और ताहार पुत्र शिखिम को खड़गघात बध कर शिखिमर गृहरु डीना को नहीं गले एवं से माने जाई सेठा को कौन कर बध कर निज भौणी डीना को सेठारु नहीं अच्छा। याकूबर पुत्र माने हत लोक मानक निकट को आसी नगर लुट कले कारण से माने
ଭଉଣୀ କି ସେହି ଲୋକମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମେଷ ଗୋରୁ ଗଧ ସବୁ ଆଉ ନଗରସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ସମସ୍ତ ଧନ ଗୃହର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସିମିଓନ ଓ ଲେବିକି କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଣାନୀୟ ପରିଜୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କରି ବ୍ୟାକୁଳ କଲ। ମୋହର ଲୋକ ଅଳ୍ପ, ଏଣୁକରି ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମୋତେ ବଧ କରିବେ। ତହିଁରେ ସବୁ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ବେଶ୍ୟା ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାର ଦିନାର ଭାଇମାନେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେ ପରିବାରକୁ ସିକିମର ପରିବାରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନେ ଛଳ କରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟା ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଦିଣା ଭଉଣୀକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ନତ ହୋଇ ସେମାନେ ବଧ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଠାରେ ଲୁଟ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଅଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସମ୍ବର ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଅଛ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପିତା ତୁମେ ଅବ୍ରାହମକୁ ମନୋନୀତ କଲ ପୁଣି ତାହାଦ୍ୱାରା ଇସାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛ ପୁଣି ଯାକୁବକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମନକୁ ତୁମେ ଏପରି ବନାଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସଫଳ କରିଅଛ ସେମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ପିତା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଜୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପିତା ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଯେପରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ପିତା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପରି ଦୟା କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଉପରକୁ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ କହିଅଛ ପିତା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସହିତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଜଣାଅ ବୋଲି କହିଛ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଦେଉଛି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମରି ହାତରେ ଧରି ତୁମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଭାରକୁ ତୁମେ ହିଁ ବହ ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଦିନକୁ ଦେଇଅଛ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ପିତା ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଯେପରି ରଖିବାକୁ ପାରିବେ ପିତା ସେପରି ଦୟା କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସ ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛି କାରଣ ତୁମେ ସବୁ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଓ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସାରିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ବ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମିନ୍। Thank you.